1099 രൂപ വിലയുള്ള ഗ്യാസിലും ഇൻഡക്ഷനിലും വർക്ക് ചെയ്യാവുന്ന 3 ലിറ്റർ പ്രഷർ കുക്കർ ഗ്യാസ് സംഭവത്തിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ പരിശോധന തുടരുകയാണ്. അപകീർത്തികരമായ ചിത്രങ്ങൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചിത്രങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചവർ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തതിനാൽ any disasters anywhere in the world, before the government comes in, it's always the local people who will be the first responders. What? Then what's there? Are in distress. Behave we yourself. Need to help them out. Yes. If it was for Behave someone else in our yourself. family, what will we do? Whole opening of the dams was matter of public debate. Press was waiting at the dams for to be opened and so on. अच्छा हुआ. this is not You deserve something it. out of the blue what happened. ऐसे ही होना चाहिए तुम्हारे The साथ. dam management that kind of existed. പക്ഷെ ജീവിയുടെ വന്നതിന് ശേഷമല്ലേ അറിഞ്ഞത് ശ്രീകുട്ടിക്ക് കുഞ്ഞുണ്ടായെന്ന്. പിന്നെ സമ്മാനം കരുതിയത് എങ്ങനെ? വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പടിവാതിക്കൽ എത്തി നിന്ന ഫാസിസം ഇപ്പോൾ അകത്തേക്ക് കൂടി कभी कभी ये मीडिया वाला ऐसा काम करता है ना. വികസനത്തിന്റെ പേരിൽ അധികാരത്തിൽ വന്നവർ സമൂഹത്തെ They are all part of the same ഇപ്പോൾ കാണുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം मैं वो नहीं बोल रहा. उनको कैसे यूज करना वो भी मीडिया को आना है ना. वो है ना बात. Yeah, as if they have no brains. Okay, whatever. Today's program was successful. नो कुछ लोग पॉपुलैरिटी के लिए भी वहाँ आता है. इंसान थोड़ा अपॉर्चुनिटी भी है ना. But you know, I don't think we should see it like that. कम से कम एक पॉपुलर डिस्कोर्स तो बन रहा है ना. नहीं तो आम आदमी को पता ही नहीं चलता कि हो क्या रहा है उसके आसपास. चलता ही नहीं है पता. മാധവൻ പറഞ്ഞു. What are you doing? Let it cool, man. There should be a fridge in the kitchen. Huh? Go. Looks like people live here. सारा सामान तो है. We should have cooked here instead of ordering this kachra. By the way, this reminds me, हम लोगों को बहुत टाइम हो गया साथ में कुछ कुक करके. And I'm really dying to have that beef curry yaar that you cook. Now what are you doing? What? This is wrong. तुमको रहने के लिए किसी ने घर दिया, इसका मतलब ये नहीं है ना कि तुम उसका पूरा फ्रिज, उसका पूरा घर सब खाली करके जाओगे. ये मेरा अच्छा दोस्त का घर है. What is your problem? Bullshit. दोस्त का घर. JNU, പൂനെ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, അലിഗഡ് സർവകലാശാല, കേരളത്തിലെ വിവിധ സർവകലാശാലകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥി നേതാക്കളാണ് മനുഷ്യ സംഗമത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച ക്യാമ്പസ് പ്രതിരോധ വസന്തങ്ങളുടെ നേർസാക്ഷ്യമെന്ന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തത്. ദളിതുകൾക്കില്ലാത്ത എന്ത് ഭരണഘടനാവകാശമാണ് മനുസ്മൃതിക്കുള്ളതെന്ന് JNU വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷെഹല റഷീദ് ഷോറ ചോദിച്ചു. These entire villages of Dalits are burnt in Bihar. There is no case against anyone. Then why this case on burning Manusmriti? What is the constitutional protection for Manusmriti? JNUവിൽ നിന്നുള്ള അമുദ ജേതി, സുജേത ഡേ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. हम मिलके 4 महीने हो गए ना. 4 महीने 8 दिन.
and you don't even talk on phone. Why? Why don't you call? Answer. कुछ काम ढूंढने का कोशिश में था. अभी तो रिसर्च खत्म हो गया ना, JRF भी खत्म. और तुम्हारा वो गेस्ट लेक्चरशिप? वो तो आवरली बेसिस में था ना, बहुत मुश्किल से काम चला रहा हूँ. What about your thesis submission? My first draft is ready, but you know Professor Sharma, no? He's not letting me submit. The politics of these political professors are just bad. किसी भी हालत में खत्म करो जल्दी. अरे बट नहीं करने दे रहा ना वो सबमिट. कोशिश तो रखो. We will stay in Delhi. Surprise bastard. Sorry. സോറി, അജയനാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. ഡോണ്ട് ടേക്ക് ഇറ്റ് സീരിയസ്. ഓക്കെ. അവനോടെ അജയ് ഇവിടെ ഇല്ല. ആഹാ, ഓൾറെഡി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞോ? ബിയർ മാത്രമോ? ഡാ ടക്കീലൊന്നും വേണ്ട, നമ്മുടെ ഇതോ സാധാരണ സാധനം ഉണ്ട്, അത് മതി. എന്താ വാ. എത്ര തവണയാണ് വിളിച്ചത്? അവനൊന്ന് ഫോൺ എടുക്കണ്ടേ? പിന്നെ ചിലപ്പോൾ വേറെ വല്ല ഏർപ്പാടൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. ഹായ്. ഹലോ സുധി. സിറ്റ്. നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടില്ലല്ലോ? ഇല്ല. അല്ല വല്ല കള്ളുകുടി സദസ്സിലോ മറ്റോ ഉണ്ടോ? സുധി സ്റ്റേറ്റ്സിലായിരുന്നോ? അല്ല, എനിക്ക് അജയനെ നേരിട്ട് പരിചയമില്ല. എൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ് അജയൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ആ സുഹൃത്താ പറഞ്ഞ റൂം എടുക്കണ്ട ഇവിടെ തങ്ങാന്നു. എനിക്ക് അജയനായിട്ട് ഫോണിൽ കൂടെ ഉള്ള ബന്ധവും. അപ്പോഴേ നമ്മളൊക്കെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് കേട്ടാ. അജയന്റെ ആരാധന പറഞ്ഞു. സോറി, ഇപ്പൊ വേണ്ട. അപ്പൊ ബീറെ കഴിക്കും. ആ ഡാഷ്മോൻ എന്ത് പണിയാ കാണിച്ചു. നമ്മളെ ടക്കീലെ തുടങ്ങി ടക്കീലെ തീർക്കാരുന്നത് എന്തായി? വെള്ളം. ഉച്ചോട്ടം അവനെ വിളിക്കുന്നതാണ്. അവനെന്തോ തറവാട്ടിൽ എന്തോ പണിയുണ്ടോ പറയുന്നത്. ചേച്ചേ, തറവാട്ടിലെ പണിയൊക്കെ ഇന്നലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞതാ. അല്ല, ബിയർ മാത്രം കഴിക്കുള്ളൂ. ഇത് അവൻ ഇവിടെ വന്ന് ഇറങ്ങിയാല് അവനെ പിക്ക് ചെയ്യേണ്ട ജോലി എന്റേതാ. നീ വേണ്ടരുത്. എല്ലായ്പ്പോഴും ഞാനാണ് അവനെ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് പിക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അല്ല നമ്മൾ ഏത് പാർട്ടിക്ക് വെച്ചാൽ പാർട്ടിയിലല്ലടോ, ദുബായ് ട്രിപ്പില്. ഈ മകനെ അതെല്ലാം മറന്നുപോയി. എല്ലാം ഫിറ്റാ. ആ, നീ അജയനെ വിളിക്ക. സുധി അജയന്റെ ഏത് സുഹൃത്തിന്റെ സുഹൃത്താന്ന് പറഞ്ഞു? ജസ്റ്റിന്റെ. നമ്മുടെ ഏറ്റുമാനൂർ അച്ഛൻ ദുബായ്. നമ്മൾ ഈ സുധിയുടെ ഫ്ലാറ്റിൽ വെച്ചല്ലായിരുന്നു കൂടിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. എടാ ഇതെന്താണ് താടി മുടി? നീ എത്ര മാറിപ്പോയി. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഉച്ചയായപ്പോ പോലെ ഞാൻ വിളിച്ചോണ്ടിരുന്നു. അവൻ വരട്ടെ, അവൻ വരും. ഫിനിഷിംഗ് ടക്കീലുമായി അവൻ വരും. സുധി, നമ്മൾ തുടങ്ങിയല്ലേ? ഇതാ പിടി. തുടങ്ങിയല്ല, തുടരും. തുടരുമെങ്കിൽ തുടരും. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, പാർട്ടി പെട്ടെന്ന് മൈൻഡപ്പ് ചെയ്യണം. സ്റ്റേഷനിൽ എനിക്ക് എപ്പോഴാണ് വിളി വരാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ഓമ്പേശ്ശേരി ഈ ഊമ്പൻ കച്ചവടക്കാരൊന്നും ഇതൊന്നും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായില്ല. എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വന്നാലേ ഞാൻ തന്നെ വേണം. നാശറേ പാടുകല്ലേ? കൊണ്ടുപോകരുതേ പാടിയ
പണ്ട് പാടിയ പാട്ടിനൊരെണ്ണം ചുണ്ടിലൂറുമ്പോ കൊണ്ടുപോകരുതേ എന്നുരളി കൊണ്ടുപോകരുതേ. Sudhi, what is happening here? ഹലോ ബേബി, ചിയേഴ്സ്. ഡേ എന്തുവാണ് സെറ്റപ്പ്? മൈൻഡ് യുവർ വേർഡ്സ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അന്ന് ഈ സുധിയുടെ ഫ്ലാറ്റിൽ വെച്ചില്ലായിരുന്നു നമ്മൾ ആ മൊറോക്കൻ സാധനത്തിനെ ബുക്ക് ചെയ്ത്. What's going on? നീ എന്തോ പറഞ്ഞേ? മൈൻഡ് യുവർ വേർഡ്സ്. ഇതെന്തോ നിന്റെ ഭാര്യ? ഞങ്ങള് പാർട്ട്നേഴ്സാണ്. ഞങ്ങള് പാർട്ട്നേഴ്സാണ്. ഞങ്ങള് പാർട്ട്ണറാവാം. Sudhi, what is happening here? നീ നില്ല ഇതൊക്കെ വെറും സെറ്റപ്പാണ്. ഡേ നീ ആ ദുബായിലെ സുധി തന്നെയാണോ? ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ജസ്റ്റിന്റെ സുഹൃത്താണ്. ഏറ്റുമാനൂര്? ഏറ്റുമാനൂരല്ല, മൂവാറ്റൂർ. ഫ്ലാറ്റ് തെറ്റിയ ഫ്ലാറ്റ് ഒന്ന് മാറിപ്പോയില്ല, ഇത് തന്നെ. ഇത് അജയന്റെ ഫ്ലാറ്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പോ നിനക്ക് ഇവിടെ നക്കി കിട്ടിയത്? എടാ അജയനെ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല. Okay, will you please let me speak? വേണ്ട നീ വലിയ വർത്താനം ഒന്നും പറയണ്ട, നിർത്ത. മോള് പറയണ്ടാ. Okay, see, we were both doing PhD in JNU and Sudhi has completed it, I'm still doing it. हम दोनों यहाँ पे एक एंटी फासिस्ट प्रोग्राम अटेंड करने के लिए आए हैं और ये फ्लैट हमें सुधी के दोस्त ने दिया है आज के लिए. നമ്മുടെ അജയൻ ഫാസിസ്റ്റായിരുന്നു. അജയൻ എന്നാ ഫാസിസ്റ്റ്? അല്ല എനിക്കറിയാൻ പറ്റും ചോദിക്കുക, ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ താക്കോല് കിട്ടിയ? അവിടെ വന്നേ നിക്കടാ. ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം, നിങ്ങളുടെ ഈ വൃത്തികെട്ട ഏർപ്പാടൊന്നും ഇവിടെ നടക്കില്ല. ഇതേ മാന്യന്മാരെ VIPസും NRIസും താമസിക്കുന്ന അപ്പാർട്ട്മെന്റാണ്. സത്യം പറ, നിങ്ങൾ എന്താ പരിപാടി? നിന്റെ ഒരു പൂച്ചി ഡയലോഗ് കോപ്പിലെ പണി ഞങ്ങൾക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ലെന്നാ വിചാരിച്ചേക്കുന്നത്. എടാ ഇവരെല്ലാം കൂടെ നമ്മുടെ അജയനെ പറ്റിക്കുക. ആരെങ്കിലും അറിഞ്ഞാലേ അവനാണ് കേട്. സത്യം. See, we have told you everything. Now please leave. അയ്യോ നമ്മളൊക്കെ പുറത്തു പോണോന്നേ. അവളുടെ ഒരു കോപ്പിലെ ഇംഗ്ലീഷ് നിർത്തടി. എടാ കുറുപ്പേ, നീ ഒന്നുകൂടെ അജയനെ വിളിച്ചേ. സത്യം പറ, എന്താ രണ്ടിന്റെ പരിപാടി? നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തി? ഈ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ചാവി എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി? നിനക്ക് എന്താ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞുവല്ലോ. അങ്ങോട്ട് മാറിക്കടാ ചേട്ടെ. നീ വിളില്ല, നീ ആണെങ്കിൽ പോകരുത്. What the hell are you doing? What is your problem? Sudhi, tell them. എന്താ സത്യം? എന്ത് പ്രശ്നം? ഇവിടെ നിന്ന് ബഹളം കേട്ടുന്ന അപ്പുറത്ത് ലേഡി വന്ന് പറഞ്ഞു. തലക്ക് വന്നേ. അനക്ക് ഇവരെ അറിയാമോ? ഇല്ല സാർ. ശരി, നിനക്ക് ഞങ്ങളെയൊക്കെ അറിയാമോ? അറിയാം. അജയൻ സാറിന്റെ ഇവര് ഞങ്ങളോട് ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ പറയുന്നു. ഇവർക്ക് ആരോടാക്കി കൊടുത്ത്? വെള്ളം വെക്കാതെ ചാവി വാങ്ങിച്ച സെക്യൂരിറ്റിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തന്നെ. പക്ഷെ അപ്പൊ വേറെ സെക്യൂരിറ്റി Mind your tongue. നിന്നോട് തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കാൻ. ഇവളേക്ക് എന്തോ ചെയ്യണ്ടേ? ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. What the nonsense are you talking? Go and sit there. വിളിക്കണം നിന്റെ അജയനെ, വിളിച്ച് ചോദിക്കും ഞങ്ങൾ ആരാന്ന്. Stop it! Stop! We will leave right now. Let's go, Sudhi. എവിടെ പോരാണ്? നീയൊക്കെ മാന്യമാർ താമസിക്കുന്നിടത്ത് വ്യഭിചരിക്കാൻ വന്നിട്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ എന്ത് മുമ്പാരാണ് അവിടെ? ബഹളം വെക്കാൻ സാറേ. അകത്തെ സെക്യൂരിറ്റിയോട് ചോദിച്ചു നോക്കാം, അവർ പോയിക്കോട്ടെ. ആഹാ, പോയിക്കോട്ടെ എന്നോ? നീ കൂടെ അറിഞ്ഞിട്ടാണോ അതൊക്കെ? For God's sake, leave this poor man, you fucker! ഉണ്ടേ. Okay, listen. Can we talk for one moment? പോയിക്കോട്ടെ എന്നോ?
സൗമ്യ ഒരു ടെക്നീഷ്യനെ വിളിച്ച് അവളുടെ ഫോണൊന്ന് കാര്യമായിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യണം. ശരി, ഇപ്പൊ തന്നെ നോക്കാം മാഡം. Sir, I think there is some terrible confusion here. See, I'm not from Kerala. Can I meet Sudhi for a moment just to clear the confusion? Okay. Let me explain. No, you don't talk much now. We know everything about you. Rosie, ഇവളൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും മര്യാദ. So, you're Aruna from Ranchi, now doing research in JNU. You came to Kerala for attending a campaign of anti-fascist activists of Kerala, right? Yes. And also... You have some kind of left view, right? Yes. What kind of left? Sir, എന്തിനാ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു പിടിച്ച് ചോദിക്കുന്നത്? She is from Ranchi and doing research in JNU, and she came here to attend anti-fascist activist campaign. What left, sir? Tell me, who is the organizers of today's campaign? I don't know, but I know Sudhi. And I know many known personalities who attended the program today. Leave Sudhi, we'll take care of him. But do you know the organizers? We just want to know your connection with the Maoists here. What? This is a crime, sir. You're attributing. What is this? Is this a joke or what? സാർ, അവൾക്ക് എല്ലാം അറിയാം സാർ. നമ്മുടെ സമയം വെറുതെ കളയുന്നതാ. I don't know, we know everything, so tell us openly so that we can help you out. What is this? Why did you come here? What is your real planning? And who do you all met? What nonsense are you talking about?